सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल करते हाँ किसान जथेबंदियां की अज हुई बैठक की। अज कई घंटे मंथन किया गया। 30 किसान जथेबंदियां वालों चंडीगढ़ पंजाब भवन दे विच कई मुद्दों ते गलबात हुई। उस तो पहला पंजाब के मंत्री पहुंचे सी, उन्हां दे नाल भी मीटिंग हुई ते 30 किसान जथेबंदियां ने यह फैसला किया है कि वह उन्ना चिर संघर्ष तो पिछे नहीं हटणगे जदों तक केंद्र अपने खेती कानून वापस नहीं लैंदा। किसानों ने भी कहा कि 26 ते 27 नवंबर को दिल्ली चलो दे उलीके प्रोग्राम अनुसार दिल्ली वाल कूच करनगे और दिल्ली जाने के फैसले तो पीछे नहीं हटणगे। सरकार सानू प्रदर्शन करने की इजाजत देवे या ना देवे वो दिल्ली जरूर जाएंगे। किसानों ने हरियाणा सरकार को भी चेतावनी दी है कि हरियाणा सरकार साडे काम झड़ीका ना डावे ते साडे नाल पंगा ना लवे, ना ही साडे दिल्ली जाने के राह च रुकावट बने। किसान आगुआ ने रेल गड्डियां के मुद्दे ते कहा कि केंद्र सरकार नूं पहला माल गड्डियां चलाउण लई पहलकदमी करनी चाहिए है। जेकर केंद्र माल गड्डियां चलाउंदा है तो वह पैसेंजर गड्डियां लई भी राह खोलण ते विचार कर लैणगे। इस दे नाल ही कल नूं भी किसान संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग बुलाई गई है जिस विच देश भर के किसान शामिल होणगे। देवे मंजूरी ना देवे वो जिहड़ा रामलीला मैदान पिया वो साडे लोकां दा है। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, पूरी तैयारी नाल जावांगे। ਅਸੀਂ कहने मतलब हरियाणा सरकार नूं साडी टक्कर सेंटर सरकार नाल है, हरियाणा सरकार साडे नाल ना पंगा लवे। ਅਸੀਂ बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ तिन्ने बिल खारज कराउणे ने। एक बिजली एक्ट है ਉਹਨੂੰ खारज कराउणा है, एक जिहड़ा साडे ते उत्ते मतलब 1 करोड़ रुपया जमानत ते 5 साल की सज़ा है। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੜਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਤਲਬ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਤੇ इस मीटिंग तो पहला कैबिनेट मंत्री किसान जथेबंदियां नूं मिलन पहुंचे, किसान जथेबंदियां नाल मुलाकात की ते कैबिनेट मंत्रियों वालों यात्री गड्डियां चलाउण दे लई अपील की गई कि किसानां नूं उन्होंने अपील की कि यात्री गड्डियां भी वो चलन देन, उस दे विच भी रुकावट ना बन। उन्होंने असीं रिक्वेस्ट करती है पैसेंजर ट्रेनों बारे, पर उन्हें जी अगों गल आखी भी पैसेंजर ट्रेन तो सारे मुल्क भी नहीं चलन दियाँ। ये तो बहाना बनाया गया वा पंजाब नूं तंग करने वास्ते। कोई जम्मू कश्मीर नूं ट्रेन चलाउण नूं कोई डकदा नहीं गा। नाले वो रेलवे कहते असीं रेलवे की जगह पर बैठे हाँ, पंजाब सरकार की जगह पर नहीं बैठे। उन्होंने अपनी रीजनिंग है। वो कहते ने भी सेंटर सरकार की सोच जी गलत है, वो पंजाब का नुकसान करना चाहती है। सो साडे वालों इन्नी अड़चन नहीं, पर फिर भी असीं तुहाडी गल ते विचार करांगे। ते सब दे विच न्यूज़ 18 पंजाब की खबर का असर होया है। पंजाब सरकार ने अज झोने की खरीद लई जिहड़ियां बंद कीतियां मंडियां सी उन्हां नूं खोलण दा किसानां नूं भरोसा दे दिता है। दरअसल किसानां नाल मीटिंग दे विच जिहड़े सरकार दे मंत्री पहुंचे सी, जदों किसानां ने यह मुद्दा रखिया उस तो बाद उन्होंने मीटिंग दे विच ही भरोसा दिता कि जिहड़ियां किसानां दे नेड़े दीयां मंडियां ने उन्हां नूं खोल दिता जाएगा, यानी किसानां दी मंग मान लई। सरकार ने 4000 खरीद केंद्र बंद कर दिते सी और न्यूज़ 18 वालों प्रमुखता नाल एक खबर चक्की गई सी। प्रमुखता नाल यह मुद्दा चुक्या गया सी कि बहुत सारे किसानां दा झोना किसान कह रहे हैं कि उन्होंने कोल बहुत सारा झोना बकाया पिया है जो उन्होंने नेड़े दीयां मंडियां च लैके जाना है, पर सरकार ने तकरीबन 4000 के करीब जड़ियां मंडियां सी वो बंद कर दित्तियां ने और सिर्फ 158 यार्ड जिहड़े सी वो रखे ने। पर अज सरकार ने यह भरोसा दिता कि नहीं वो बाकी मंडियां भी खोल देंगे किसान जिथे जिथे झोना लैके जाना चाहते हैं। पंजाब सरकार के मंत्री आए थे, वो जिमें पहला मिन्नतां तरले जे करते हैं, असीं इत्थों साडे 5 आगू तुरे थे, उन्होंने भी सारी गल रखती, पर असीं एक गल च उन्हां तों मना गए
ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਝੋਨਾ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਗਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਸੈਂਟਰ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਨਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ EVM ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। EVM ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ EVM ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੋਲ BJP ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਭੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ BJP ਦਾ ਦਰਦ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਪਰ BJP ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ EVM ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ EVM ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੂੰਹ 10 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ EVM ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। छे साल तक मोदी के नाम से दिल्ली दे विच सत्ता का सुख भोगण वाली अकाली 60 दिनों के अंदर अजिहे बदले कि फर्क कर पाना मुश्किल है कि नवे विरोधी कौन ने ते पुराना कौन। जिवें एक तूफान एक पासे सी ते रिजल्ट ऑपोजिट आया। कई लोगों के कई पोलिटिकल एनालिस्ट के मनां च शक होने लग। ईवीएम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਲਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अकाल तख्त साहब के जथेदार ने कहा कि ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, ये लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सच है। मेरा एक ही सवाल है कि जो लोगों का इस ते विश्वास नहीं तो सरकार नूं की मजबूरी है कि वो लोगों के विश्वास तो उल्ट जाके ਜਿਹੜੇ ईवीएम के रास्ते इलैक्शन करवाए। दो विधायक भरावां वाली पार्टी तां ये मन बैठी है कि पंजाब दे विच मोदी नूं सिर्फ ते सिर्फ बैल्ट राही ही रोकिया जा सकता है। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 117 ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 117 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਜੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਤੜਕੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇੱਕੋ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਸਨਾ ਹੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ।